Hello everyone. This is our seventh lecture on integration. In this lecture, we are going to learn integration by parts, means multiplication rule for integration. Okay. So let us start our today's work. Okay. Students, this is our rule of integration by parts. The process of integration of product of two functions is known as integration by parts. Okay. If u and v are the functions of x, then the rule of integration by parts is integral of uv dx equal to u integral v dx minus integral of du dx into integral of v dx. ચાલો તો આ રૂલમાં આપણને એક વસ્તુ ખ્યાલ આવે છે કે જ્યાં જ્યાં આપણી પાસે ફંક્શન છે v નું તમે જો તો માત્ર શું થાય છે ઇન્ટિગ્રેશન થાય છે અને આપણે જોઈએ u તો u નું શું થાય છે ડેરિવેટિવ થાય છે. ઓકે, u અને v સપોઝ કરવામાં આપણે થોડું ધ્યાન રાખવાનું. ચાલો એના માટે આપણે નોટ્સ જોઈ લઈએ શું છે. The function whose integration can be obtained easily should always be taken as v because we have to integrate v only. ચલો v નું આપણે ખાલી ઇન્ટિગ્રેશન મેળવવાનું છે. The function whose differentiation can be obtained easily should always be taken as u. તો u નું ડિફરન્શિએશન કરવાનું છે એટલે એને હંમેશા આપણે u તરીકે લઈશું. If the function is given in algebraic form, for example, having term like x raised to n, એટલે x raised to n type નું function હોય, like x હોય, x square, x cube, any terms, okay, should always be taken as u because by differentiation its power decreases and ultimately it becomes a constant. તો x raised to n આપેલું હોય તો આપણે એને always u તરીકે લેવાનું, પણ એક એક્સેપ્શનલ કેસ છે, log x આપેલું હોય તો એને ફર્સ્ટ ચાન્સ આપણે મળશે u નો. બરાબર છે. તો આ નોટ્સ સિવાય આપણે બીજી એક બે વસ્તુ પણ થોડી ધ્યાનમાં લઈએ. આ રીતે કે ભાઈ આપણે ફંક્શન યાદ રાખવાનું l a e. ઓકે, લોગેરિથમિક ફંક્શન, એલ્જિબ્રિક ફંક્શન અને એક્સપોન્શનલ ફંક્શન. લોગરિથમિક ફંક્શનમાં શું આવે તો કે log x આવે. log x ઓર્ડર યાદ રાખવાનો, ફર્સ્ટ ઇઝ log. સેકન્ડ એલ્જિબ્રિક ફંક્શનમાં ઓનલી x raised to n આવે, x, x square, x cube, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. અને e એક્સપોન્શનલ ફંક્શનમાં આવે e raised to x and a raised to x. બરાબર. તો આ ટાઈપ તમને કોઈ પણ ફંક્શન, આપણે ચાર ફંક્શન આવે એમાં ઓર્ડર પ્રમાણે ફર્સ્ટ ચાન્સ કોનો મળે? log ને મળે u સપોઝ કરવા માટે. પહેલું આપણે u સપોઝ કરવાનું. જો u log x નો આપેલું હોય તો x raised to n ને આપણે u તરીકે લઈ શકીએ, but e raised to a raised to x always taken as v. ચલો તો આ પોઈન્ટ એક ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનો, l a e. ઓકે, so let us start our sums. Integrate the following functions with respect to x. A first sum is given by x and e raised to x. ચાલો તો આપણા ફંક્શન્સ આપણે શું એઝ્યુમ કર્યા હતા? l a e. ઓકે, again l equal to log x, a is equals to x raised to n અને e is equals to e raised to x and a raised to x. તો log તો આમાં છે જ નહીં એટલે log નીકળી જશે. તો ઓર્ડર પ્રમાણે ફર્સ્ટ ફંક્શન કોણ થયું? x raised to n. એટલે x ને આપણે સપોઝ કરવાનું શું કરવાનું? u equal to x and v equal to e raised to x. બરાબર છે. ચાલો તો આપણે ખ્યાલ છે u નું ડેરિવેટિવ થાય તો ડેરિવેટિવ કરી નાખીએ. therefore du upon dx is equals to 1 and dv upon dx is equals to sorry v નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે એટલે integral of v dx is equals to integral of v equal to e raised to x dx અને ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ e raised to x is e raised to x itself. અહીંયા પ્લસ થી નથી મૂકવાનો, આપણે કોઈ સમ નથી ગણતા, ખાલી સપોઝ કર્યું છે એટલા માટે. ઓકે, ચાલો તો હવે આ આટલામાં આપણો આન્સર આવી ગયો છે. તો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે લઈએ તો શું થશે કે ભાઈ I is equals to integral of x is equals to u અને e raised to x equal to v એટલે u into v dx. When I equal to u into v dx, the rule of integration by parts is u integral of v dx minus integral of du by dx into integral of v dx whole dx. Okay, ચાલો તો આપણા રૂલમાં વેલ્યુ ઉપરથી જોતા જઈએ, મૂકતા જઈએ. u equal to what? u equal to x. તો આટલામાં જ આપણી વેલ્યુ છે. આમાં જોવાનું u equal to x
ઇન્ટિગ્રલ VDX નું ઇન્ટિગ્રલ શું થશે e raised to x minus integral of du dx equals to 1 into integral of VDX is equals to e raised to x dx. Okay, now x e raised to x as it is minus integral of e raised to x અહીંયા જ લખેલું હોય it is equals to e raised to x plus c. Taking e raised to x common, so our answer is e raised to x minus 1 plus c. Okay, so student આપણી by actual method આપણે ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરીને સોલ્વ કર્યો. હવે તમને એક શોર્ટકટ શીખવાડું છું. ચાલો આનો ઓપ્શન આપણે લઈ લઈએ ઓર કરીને ખાસ ધ્યાનથી સમજજો. બાકીના સમ્સ પણ આપણે આ રીતે સોલ્વ કરી શકશું. ચાલો યુ વી આપણે ઓર્ડર પ્રમાણે શું આવે તો કે એલ એ ઈ બરાબર છે. એના પ્રમાણે આપણું ફર્સ્ટ ફંક્શન કોણ થાય? આર ફર્સ્ટ ફંક્શન ઇઝ એક્સ એન્ડ સેકન્ડ ફંક્શન ઇઝ e raised to x. ચાલો તો x નું આપણે શું કરવાનું હોય? ડેરિવેટિવ અને e raised to x નું ઇન્ટિગ્રેશન મીન્સ u નું ડેરિવેટિવ અને v નું ઇન્ટિગ્રેશન. પ્રોસેસ ખાસ ધ્યાનથી સમજો. ફર્સ્ટ x તો પહેલા x એઝ ઇટ ઇઝ મૂકી દે, પછી x નું ડેરિવેટિવ કેટલું થાય? 1 અને 1 નું ડેરિવેટિવ થાય 0. બરાબર, શું કરવાનું? x એઝ ઇટ ઇઝ derivative of x is 1 and derivative of 1 is 0. Then by integration e raised to x નું ઇન્ટિગ્રેશન પહેલામાં આપણે x as it is મૂક્યો તો e raised to x as it is નથી મૂકવાનું, ડાયરેક્ટ ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે. e raised to x again integration is e raised to x અને ફરીથી e raised to x નું કરો તો શું થાય? e raised to x. Then by you have to apply the sign plus minus plus. આ રીતે સાઇન એપ્લાય કરી દેવાની. બરાબર છે. ચાલો હવે બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો શું થશે? x into e raised to x e raised to x પછી નેગેટિવ સાઇન 1 into e raised to x e raised to x equal to e raised to x plus 0 હવે લખવાની જરૂર નથી એટલે પ્લસ c મૂકી દઈએ ડાયરેક્ટ. ઓકે, now taking e raised to x common, so x minus 1 plus c is left and this is our answer. Compare both the answers, e raised to x minus 1 plus c. Okay, second sum is x into e raised to minus x dx. ચાલો તો પહેલા આપણે આપણા સમ પ્રમાણે મીન્સ મેથડ પ્રમાણે સોલ્વ કરીએ તો શું થાય? u is equals to x and v is equals to e raised to minus x. Therefore du by dx equals to du upon dx is equals to derivative of x is 1, integral of v dx is equals to integral of e raised to minus x dx and it is equals to minus e raised to minus x. Okay, now write down rule of integration by parts. I is equals to u into v dx. શું થાય તો કે u integral v dx minus integral of du dx into integral of v dx whole dx. Okay, now putting the values from the above table. આપણું આ ટેબલ માની લઈએ કે this is our table or square. બરાબર, આમાંથી જ આપણે બધી વેલ્યુ જોવાની છે. તો u is equals to what? u is equals to x. Integral of v dx equal to minus e raised to minus x, or you can write minus sign x ની આગળ પણ આપણે લખી શકીએ minus x e raised to minus x. Okay, negative sign. Integral of du dx કેટલું આવે છે તો કે it is 1 and integral of v dx is minus e raised to minus x dx. બરાબર, ચાલો માઇનસ સાઇન બહાર લઈ લઈએ એટલે શું થશે? minus x e raised to minus x minus minus plus integral of e raised to minus x dx. Okay, now minus x e raised to minus x અને ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ e raised to minus x અહીંયા કરેલું જ છે આપણે minus e raised to minus x plus c. This common factor minus e raised to minus x common, x plus 1 plus c is our answer. Okay, ચાલો તો હવે આ જ સમ આપણે શોર્ટકટ મેથડથી પણ સોલ્વ કરીએ. First function is x and second function is e raised to minus x. ચાલો તો x નું શું કરવાનું તો કે ફર્સ્ટ ફંક્શન નું ડેરિવેટિવ, બટ એ પહેલા ફંક્શન એઝ ઇટ ઇઝ મૂકી દો.
then by x નું ડેરિવેટિવ 1 અને 1 નું ડેરિવેટિવ આપણે 0 લખવાની જરૂર નથી કારણ કે 0 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય એની નંબર ઇક્વલ ટુ 0 થઈ જવાનું છે. તો e રેસ ટુ માઇનસ એક્સ નું શું થાય તો કે માઇનસ e રેસ ટુ માઇનસ એક્સ. અહીંયા હવે આ ફંક્શનનું આપણે ડેરિવેટિવ કરવાનું છે. રિમેમ્બર, જો ધ્યાન રાખો શું કરવાનું છે, આનું ડેરિવેટિવ કરવાનું છે. તો માઇનસ સાઇન તો એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે, e રેસ ટુ માઇનસ એક્સ અને ફરીથી એનું માઇનસ કરીએ તો માઇનસ માઇનસ શું થઈ જાય, માઇનસ માઇનસ થઈ જાય પ્લસ. સમજાણું? ચાલો, એક માઇનસ સાઇન આ તો અહીંયા છે જ તે, આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ એની માઇનસ સાઇન આવે એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ. ઓકે, ચાલો હવે અપ્લાય કરીએ આપણે સાઇન. તો કે ધીસ ઇઝ પ્લસ, ધીસ ઇઝ માઇનસ. શું વધશે આપણી પાસે? માઇનસ એક્સ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ અને આ માઇનસ 1 થી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે માઇનસ ઈ રેસ ટુ માઇનસ એક્સ પ્લસ સી. વોટ ઇઝ કોમન? It is equals to minus e raised to minus x is common, x plus 1 plus c is left. So compare both the answers, e raised to minus e raised to minus x plus 1 plus c. Okay, but friends, આ મેથડ બહુ સારી લાગે પણ જ્યારે log આપેલું હોય log ત્યારે આ મેથડ એપ્લિકેબલ નથી એટલે આપણે આ મેઇન મેથડનો જ યુઝ કરવો પડે. નેક્સ્ટ સમ ઇઝ x a raised to x. ઓકે, ચાલો તો હવે આપણે અહીંયા શોર્ટકટનો જ યુઝ કરશું. લોગ આવે તો આપણે રૂલનો યુઝ કરશું બાકી શોર્ટકટ મેથડથી. અધરવાઇઝ આપણે રૂલ મેથડ પણ બે સમમાં કરીશું એટલે તમે ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકો. એક્સ એ રેસ ટુ એક્સ. ચાલો તો એક્સ એ રેસ ટુ એક્સ નું આપણે જોઈએ તો એલ એ ઈ અકોર્ડિંગ ટુ એલ એ ઈ. એલ તો છે જ નહીં તો એ ઇક્વલ ટુ શું આવે, એક્સ ફર્સ્ટ ફંક્શન થાય તો નંબર 1 ફર્સ્ટ ફંક્શન આપણું થશે, નંબર 1 થશે x. Okay, and number 2 is a raised to x. બરાબર છે? ચાલો હવે ફર્સ્ટ ફંક્શન નું શું કરવાનું હોય તો કે ડેરિવેટિવ. પહેલા તો x as it is અને ડેરિવેટિવ કરો એટલે 1, 1 નું ડેરિવેટિવ 0 હવે લખવાની જરૂર નથી. a raised to x નું શું થાય તો કે a raised to x upon log a. બરાબર છે? હવે જો આ 1 upon log a ને થોડીક વાર આપણે બહાર લઈ લઈએ. 1 upon log a જે છે આ એક્સ્ટ્રા નીચેના એને કાઢી નાખીએ થોડીક વાર તો શું વધ્યું, a raised to x. ફરીથી a raised to x નું ઇન્ટિગ્રેશન કરો તો શું થાય, a raised to x upon log a. log a અને એક log a તો અહીંયા આપણી પાસે બચેલા જ છે એટલે શું થઈ જશે, log a સ્ક્વેર. ઓકે, ચાલો તો હવે આપણે અપ્લાય કરી દઈએ સાઇન. શું આવે, પ્લસ એન્ડ માઇનસ. મલ્ટીપ્લાય કરો x a raised to x by log a minus 1 into a raised to x એટલે a raised to x upon log a square. Okay, plus c. You can take a raised to x upon log a common, તો a raised to x divided by log a common લઈ લઈએ. log a common વચ્ચે આપણી પાસે x minus 1 upon log a. બરાબર, બટ બુકમાં આ ટાઈપનો આન્સર નહીં આપેલો હોય તો આપણે શું કરવાનું, અહીંયા એલસીએમ લઈ લઈએ એટલે a raised to x by log a into મલ્ટીપ્લાય કરો તો શું થાય, x log a minus 1 divided by log a plus c. આ log a ને આપણે બહાર લઈ લઈએ એટલે log a into log a શું થઈ જાય, log a સ્ક્વેર. આપણો આન્સર આ રીતે થશે, a raised to x upon log a whole square into x log a minus 1 plus c is our answer. તો શોર્ટકટ મેથડથી પણ આટલો સમ થાય છે. ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીને તમે કરો તો ઘણો બધો લેન્ધી સમ થઈ જશે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ 2x plus 1 into e raised to x. બરાબર, તો ફ્રેન્ડ્સ હવે ખ્યાલ આવી ગયો છે. ધીસ ઇઝ a and this is exponential function. તો આપણું ફર્સ્ટ ફંક્શન થશે, ફર્સ્ટ ફંક્શન ઇઝ 2x plus 1 sorry, and second function is e raised to x. Okay, ચાલો તો હવે શું કરવાનું છે તો કે ભાઈ differentiation of first function, different the first 2x plus 1 as it is, then by derivative of 2x plus 1 is 2, then by derivative of 2 is 0. 0 લખવાની કોઈ જરૂર નથી. ચાલો e raised to x, તો e raised to x નું ઇન્ટિગ્રેશન e raised to x ફરીથી e raised to x જ થશે. ઓકે, now applying sign plus and minus. તો શું થશે, e raised to x into 2x plus 1 minus 2 e raised to x plus c. e raised to x કોમન લઈ લઈએ તો શું વધશે, 2x plus 1 minus 2 plus c. e raised to x into 2x minus 1 plus c is our answer.
નેક્સ્ટ સમ ઇઝ x log x. ચાલો તો અહીંયા તમે જોઈ શકો આપણે LAE અકોર્ડિંગ ટુ LAE ફર્સ્ટ u માટે કોનો નંબર આવે l નો, તો આપણે u ઇક્વલ ટુ log x લઈશું અને v ઇક્વલ ટુ x લઈશું. બરાબર, આ એક જ કેસ એવો આવે log નો કે જ્યાં આપણે x ને v કહેવો પડે. સેકન્ડ થિંગ કે અહીંયા આપણે શોર્ટકટ મેથડ યુઝ કરી શકશું નહીં, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો અહીંયા આપણે આપણી રેગ્યુલર મેથડનો યુઝ કરવો પડશે. ચાલો તો સપોઝ કરી લો, લેટ અસ એઝ્યુમ ધેટ u ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ log x and v is equals to x. Okay, therefore du upon dx log x નું ડેરિવેટિવ શું થાય તો કે 1 upon x and integral of v dx is equals to integral of x dx and integral of x dx is x square upon 2 plus c. મેં કીધું એમ આગળ લખવાની જરૂર નથી. Okay, now I is equals to log x into x means u into v dx. And what is the rule of integration by parts? U integral of v dx minus integral of du by dx into integral of v dx whole dx. Okay, substitute the values. U is equals to what? U is equals to log x into integral of v dx x square by 2 minus integral of du by dx is 1 upon x into x square by 2 dx. બરાબર છે. ચાલો x cancel out, તો આપણી પાસે શું વધશે અહીંયા લખું સાઈડમાં, it is equals to x square by 2 log x minus integral of, ચાલો આ 1 by 2 ને આપણે બહાર લઈ લઈએ, 1 upon 2 constant છે તો એને બહાર લઈ લઈએ તો 1 upon 2 into integral of what left? x dx. Okay, so x square by 2 log x minus 1 by 2 into integration of x અહીંયા આપેલું x dx equal to x square by 2 plus c. Okay, now x square by 2, actually x square by 4 common લઈ શકાય, but direct નો ખ્યાલ આવે તો આ રીતે કરવાનું, x square by 2 common log x minus 1 by 2 plus c. Okay, LCM લઈ લો 2 નો અહીંયા તો શું થશે, x square by 2 into 2 log x minus 1 upon 2 plus c. Okay, ચાલો 2 ને બહાર લઈએ તો શું થઈ જશે, x square by 4 into 2 log x minus 1 plus c is our answer. Next one is only log x given. See, only log x given, ખાલી log x જ આપેલું છે તો આપણે શું કરવાનું, તો ક્વેશ્ચન આ રીતે બિલ્ડ કરવાનો, integral of 1 into log x dx. આનાથી આપણો ક્વેશ્ચન ચેન્જ થતો નથી અને આપણને u અને v સપોઝ કરવા બે ઓપ્શન મળી લે છે. તો u is equals to શું લેવાનું તો કે according to LAU it first term is log x and v is equals to 1. du upon dx, du by dx is equals to what? log x નું થશે 1 upon x અને integration of v dx કરીએ તો integration of 1 dx, 1 નું integration થશે x. Okay, ચાલો તો rule of integration by parts. I is equals to integral of u into v dx. Therefore, is equals to u integral of v dx minus integral of du upon dx integral of v dx whole dx. Okay, ચાલો હવે રૂલમાં આપણે વેલ્યુ મૂકીએ તો શું થશે, it is equals to અહીંયા લખું છું, it is equals to u is equals to what? log x into v dx equals to x minus integral of du by dx is 1 upon x into integral of v dx નું integration શું આપેલું છે તો કે x dx. Okay, x cancel out, so we have x log x minus integral of 1 dx left, x log x minus 1 નું integration થશે x plus c, x is common, log x minus 1 left plus c is our answer. Okay, next sum is given by log 30 into log x. ચાલો log 30 અને log x નું ઇન્ટિગ્રેશન તો પોસિબલ નથી એટલે આપણે શું કરીએ, log 30 is a constant, તો એનું બહાર લઈ લઉં તો શું થઈ જાય, આ ક્વેશ્ચન આપણે ઓલરેડી આગળ સોલ્વ કરેલો છે, તો log 30 integral of log x dx left. Okay, so can I write log 30 into log 30
into integral of 1 into log x dx, અને 1 into log x, 1 into log x નું તો આપણે અહીંયા કરેલું જ છે. શું આવ્યો તો આન્સર? x log x minus 1. તો આપણો આન્સર અહીંયા આના પ્રમાણે ગોઠવીએ તો આ રીતે થશે, log 30 અથવા x આગળ લખીએ, x log 30 into log x minus 1 plus c is our answer. બરાબર છે? આ રીતે તમારે આખો ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી નાખવાનો ઉપર મુજબ જ તે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ x square e raised to x. ચાલો, તો આ ડિફિકલ્ટ સમમાં મૂકી શકાય એવો છે. આવો જ સમ આપણે કર્યો છે, પણ શું હતું? x into e raised to x. જેટલી ડિગ્રી વધતી જાય એટલી વખત આપણે રૂલ યુઝ કરવાનો થતો જાય. બરાબર છે? તો આપણે આ શોર્ટકટથી જ કરશું. log x નથી એટલે શોર્ટકટનો યુઝ કરશું. બરાબર છે? ફર્સ્ટ ફંક્શન is what? It is equals to x square. second function is e raised to x. ચાલો, તો આપણે x square નું શું કરવાનું છે? ડેરિવેટિવ e raised to x નું ઇન્ટિગ્રેશન. તો ફર્સ્ટ પુટિંગ x square, then by derivative of x square is 2x, then by derivative is 2. તો e raised to x નું ઇન્ટિગ્રેશન દરેક વખતે શું થશે? e raised to x. Now applying the sign, plus minus plus. Okay, ચાલો મલ્ટીપ્લાય કરો તો શું થાય? x square into e raised to x, પછી minus 2x into e raised to x, અને આ plus 2 e raised to x plus c. Now taking e raised to x common, તો x square minus 2x plus 2 plus c is our answer. Okay, હવે આ જ સમ તમે રૂલથી સોલ્વ કરવા જાઓ તો લગભગ આપણે ઉપર લોગના સમ ગણ્યા એના કરતા 3 ટાઈમ્સ મોટો સમ થઈ જશે. આ સમ પણ ડિફિકલ્ટ સમની કેટેગરીમાં મૂકી શકાય, લેન્ધી સમની કેટેગરીમાં મૂકી શકાય. જેટલી એક્સની ડિગ્રી વધુ એટલો તમારો સમ લેન્ધી થશે. એટલી ટાઈમ્સ તમારે રૂલ યુઝ કરવો પડે. બરાબર છે? ચાલો, તો અહીંયા આપણે આપણા રૂલ પ્રમાણે ચાલીએ કે ફર્સ્ટ ટર્મ ઇઝ વોટ? x સ્ક્વેર, એન્ડ સેકન્ડ ટર્મ ઇઝ 2 raised to x. ચાલો, તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ફર્સ્ટ x સ્ક્વેર નું શું થાય? તો કે એઝ ઇટ ઇઝ, then by derivative is 2x, then by derivative of 2x is 2. Derivative of 2 0 મૂકવો હોય તો મૂકી શકાય, બટ જરૂર નથી. ચાલો, 2 raised to x નું ઇન્ટિગ્રેશન 2 raised to x upon log 2. ઓકે, આ log 2 ને હું સાઈડમાં લઈ લઉં છું. log 2 આ નથી એમ માની લો. ચાલો, log 2 નથી. તો 2 raised to x નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય? 2 raised to x divided by log 2 again, અને એક log 2 તો અહીંયા આપણે આગળ છેદતે એટલે log 2 સ્ક્વેર થઈ જશે. બરાબર છે? ચાલો, હવે થોડી વાર ભૂલી જાઓ કે log 2 સ્ક્વેર છે. log 2 સ્ક્વેર નથી તો 2 raised to x નું ઇન્ટિગ્રેશન 2 raised to x by log 2. અને આગળ કેટલા હતા આપણી પાસે? તો કે અહીંયા જોઈએ તો આપણી પાસે log 2 સ્ક્વેર હતા, તો અહીંયા log 2 ક્યુબ થઈ જશે. ઓકે, ચાલો અપ્લાય કરો સાઇન, પ્લસ માઇનસ પ્લસ. ઓકે, મલ્ટીપ્લાય કરો તો x સ્ક્વેર into 2 raised to x by log 2 minus 2x into 2 raised to x upon log 2 square plus 2 into 2 raised to x upon log 2 cube plus c. ઓકે, કોમન આવતું હોય લઈ લેવાનું. કોમન શું આવે છે કે ભાઈ it is equals to 2 raised to x by log 2 કોમન આવે છે, 2 raised to x upon log 2. શું વધશે આપણી પાસે બ્રેકેટમાં? તો કે x સ્ક્વેર માઇનસ 2x upon log 2, એક log 2 તો બહાર જતા રહ્યા, પ્લસ 2 upon log 2 સ્ક્વેર, પ્લસ c. ધીસ ઇઝ આર આન્સર. તો શોર્ટકટથી પણ આપણને આ સમ લેન્ધી પડે છે, તો ડાયરેક્ટ મેથડથી સોલ્વ કરીએ તો ખૂબ જ લેન્ધી સમ થઈ જશે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ સમ લઈએ આપણે. x square into 3 raised to x dx is our next sum. So taking first function is x square and second function is e raised to 3x. Okay, ચાલો તો શું કરશું? x square no derivative, but first putting x square, then by derivative is 2x, then by put derivative of 2x is 2. e raised to 3x નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય? તો કે e raised to 3x by 3. ઓકે, ચાલો થોડીક વાર 3 નથી એવું માની લઈએ તો e raised to 3x નું શું થશે? તો કે e raised to 3x upon 3, બટ આગળ એક 3 આપેલા છે એટલે 3 3 કેટલા થાય? 9,
અને પછી ફરીથી કરીએ તો e⁻³ upon 9 3s are 27. Okay, now applying the sign, plus minus plus, શું થશે x² into e⁻³ minus 2x e⁻³ plus 2 e⁻³ upon 27 plus c. ચલો તો કોમન લઈ લે તો e⁻³ upon 3 કોમન આવે છે e⁻³ upon 3, sorry, e⁻³ upon 3 is common factor, so our answer is x² minus 2x divided by e⁻³ upon 3. યા એટલે કેટલા વધશે ના 3 અને 2 upon કેટલા વધશે 9, 2 upon 9 plus c is our answer. તો સ્ટુડન્ટ્સ આઈ હોપ કે ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સના બધા સમ તમને બરાબર સમજાણા હશે. તો અહીંયા ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. સો ગુડ બાય એવરીવન. We will meet in next lecture.